सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 6 बजे दियां 6 वड्डियां खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। शुरुआत करांगे आम आदमी पार्टी नाल जुड़ी एक अपडेट तो। पहली वड्डी खबर आम आदमी पार्टी मिशन हिमाचल ते है और 11 तरीक नूं अरविंद केजरीवाल हिमाचल दौरे ते आउणगे। 11 जून नूं हमीरपुर दे विच एक प्रोग्राम रखा गया है टाउन हॉल जो सिक्ख्या दे उपर रहेगा। जिवें पंजाब दे विच इलैक्शनां तो पहलां वख-वख थावां ते प्रोग्राम कीते गए सी। आम आदमी पार्टी वल्लों संवाद प्रोग्राम हुंदा है, एक तरीके नाल ऑडियंस बैठी हुंदी है सामने और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान गलबात करदे ने और पंजाब दे विच देखण दे विच आउंदा रहा इलैक्शनां तो पहलां। हुण हिमाचल दे विच भी उसे तरीके दे टाउन हॉल प्रोग्राम जिहड़े ने ओह लिखे जाणगे। हमीरपुर 11 तरीक नूं 11 जून नूं हमीरपुर जाणगे अरविंद केजरीवाल और उत्थे टाउन हॉल सिक्ख्या ते टाउन हॉल प्रोग्राम दे विच हिस्सा लैणगे और पंजाब दे सीएम भगवंत मान भी उन्हां दे नाल हिमाचल पहुंचणगे। अध्यापकां अते मापियां दे नाल पेरेंट्स ते टीचर्स दे नाल इह संवाद प्रोग्राम रहेगा। ते अगली वड्डी खबर जिहड़ी है वो एक्साइज पॉलिसी ते है जिसकी सब तो ज्यादा चर्चा पंजाब दे विच हो रही है, जिसते काफी कंट्रोवर्सीज भी चल रही ने। खास करके विरोधी तरह पंजाब सरकार नूं घेर रही ने। पर पंजाब सरकार का दावा यह है कि नवीं आबकारी नीति नवीं एक्साइज पॉलिसी उन्हां नूं माला माल करेगी और यही सोच के पॉलिसी जिहड़ी है यह फ्रेम की गई है। यह पंजाब सरकार का दावा है कि नवीं पॉलिसी नाल माफिया राज खत्म हो जाएगा। जिहड़ा पंजाब दे नाल लगदे सूबे जिथे पहला तस्करी रहिंदी सी क्योंकि दूजे सूबियां दे विच शराब सस्ती सी और इस करके दूजे सूबियां तो पंजाब नूं सप्लाई की जाती सी। पर हुण सरकार दा यह दावा है कि वो शराब दे रेट इन्ने घटा देंगे इस नवीं पॉलिसी दे विच कि दूजे सूबियां तो तस्करी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नाल ही सरकार ने कहा कि ग्रुप घटाए गए ने, ठेके नहीं, ठेके उन्ने ही रहणगे जिन्ने पहला हुंदे ने और इस करके खपत दे वाधे दी भी सरकार ने कहा है कि कोई खपत का वाधा होने की भी ऐसी उम्मीद नहीं है क्योंकि ठेकियां की गिनती होनी है तो बिक्री जो पहला हुंदी है उस तरीके नाल रहेगी पर शराब के रेट घट जाणगे। सो ये दावा किया गया है सरकार वालों और नाल दी नाल रेवेन्यू दे विच वाधे दा और लोकां दी जेब ते पैण वाले बोझ नूं घटाउण दा दो दावे मुख्य तौर पर किए गए हैं और उन्होंने कहा कि इस दे नाल तस्करी ते फर्क पएगा। दूजे राज्यों तो जिहड़ी नजायज़ शराब समगल होकर आउंदी है पंजाब दे विच जिस दे नाल सरकार दे रेवेन्यू नूं वड्डा चूना लगदा है वो खत्म हो जाएगा और घट्टो घट्ट 3000 करोड़ तो ज़्यादा सरकार ने इस दे विच वध रेवेन्यू आउण दी वध मालिया आउण दी उम्मीद जताई है। ते गल कर लैंदे हां कांग्रेसियां दे हंगामे दी। अज मुख्यमंत्री दी रिहाइश ते कांग्रेसियां वल्लों खूब हंगामा किया गया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिहड़े पंजाब कांग्रेस दे प्रधान ने उन्हां दी अगवाई दे विच कांग्रेसी अज सीएम नूं मिलन गए। पहला सीएम हाउस के बाहर वो काफ़ी देर खड़े रहे, फिर उन्होंने अंदर बुलाया गया पर सीएम दे नाल मुलाकात नहीं हो सकी, जिस तो बाद कांग्रेसी भड़क गए। सीएम नाल मुलाकात नहीं हुई, उस तो बाद उत्थे ही धरना लगा दिता। उन्होंने इल्जाम लाए कि मुख्यमंत्री ने समा दिता पर मीटिंग नहीं की और राजा वड़िंग ते होर कांग्रेसी जिहड़े उत्थे धरना लगा के बैठे सी वो चंडीगढ़ पुलिस के अफसरां दे नाल काफ़ी उन्हां दी बहसबाजी हुंदी रही, उस दियां वीडियो सामने आईयां और कांग्रेस ने इल्जाम लाए कि सीएम ने समा दिता पर मिले नहीं। धक्का मुक्की तो बाद पुलिस कांग्रेसियां नूं थाणे लै गई, हिरासत दे विच लै लिया गया, सैक्टर 3 थाणे लिजाया गया। सो राजा वड़िंग और जिहड़े साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा, कुलदीप वैद होर कई सारे आगू सी जिहड़े इस मौके ते पुलिस दे नाल बहसबाजी करते देखे गए। की हाल है बराड़ साहब? चलिए सर ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ सर ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਪੀਕਰ ਚਲੋ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੰਟੈਸਟਡ। ਚਲੋ आओ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੱਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਕੜਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪੱਬੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਬਲਦੇਵ, ਪੱਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਪੱਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਪਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਉਰਫ ਪੱਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਬੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੋਂ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਕੜਾ ਤੋਂ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੇਕੜੇ ਤੋਂ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ
और उसनू 15,000 रुपए दिते और 15,000 रुपए दे विच उसने रेकी की और ये सारी जानकारी जिहड़ी सी कातलां तक पहुंचाई और उसनू भेजिया सी प्रभदीप पब्बी ने। सो 2 दिनों के पुलिस रिमांड ते प्रभदीप पब्बी नू लिया गया। होर कालांवाली दे की कनैक्शन ने या होर किहड़े बंदे इस दे विच इन्वॉल्व सी, पुलिस इसनू खंगाल रही है। जनवरी महीने दे विच भी हरियाणा तो आए गोल्डी बराड़ दे जिहड़े 2 साथियां नू प्रभदीप पब्बी ने पनाह दित्ती सी। ये ग्राफिक्स के जरिए असीं दिखा रहे हाँ कि गोल्डी बराड़ ने जनवरी महीने दे विच ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। उन्होंने रेकी करके जानकारी कातलों तक पहुंचाई और कातलों ने कुछ मिनट बाद ही इस घटनाक्रम नूं, इस कतलकांड नूं, घिनौने कतलकांड नूं अंजाम दे दिता और बड़े बुरे तरीके नाल इस कतलकांड नूं अंजाम दिता गया। सो ये कड़ियां ने उस कतलकांड दियां जिन्हां नूं असीं एक एक करके दिखा रहे हाँ। लॉरेंस बिश्नोई इस दे विच एक कड़ी है, गोल्डी बराड़ इस दे विच एक कड़ी है, संदीप केकड़ा जिसने रेकी की, जिसका असीं चेहरा दिखा रहे हाँ। पुलिस सोर्सिस तो ये जानकारी है 15,000 रुपए पुलिस सोर्सिस ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ, ਮਹਿਜ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 15,000 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰਪੂਰ परतां ने जिहड़ियां खुलदियां ने इस पूरे कतलकांड दियां और उस तो बाद ये समझ आउंदा है कि किस तरीके नाल जिहड़े नशेड़ी ने उन्हां नूं इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਿनौने कतलकांड ने उन्हां दे ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और नशेड़ी अपने नशे ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किस तरीके नाल किड्डे घिनौने जुर्म ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਕੜੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਲੌਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰੋਪੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥੱਪਨ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥੱਪਨ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਥੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ CBI ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। CBI ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। CBI ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ CBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਸੀ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 19 ਮਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 19 ਮਈ ਦੀ ਲੈਟਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ CBI ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਤੇ CBI ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਏਗਾ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। CBI ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ CBI ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शंकर आनंद और गलबात करने लिए। शंकर, 2 चीजें हैं इसमें जो समझना चाहेंगे। CBI अपने प्रेस नोट में कह रही है कि हमें 30 तारीख को ईमेल मिली और उसके साथ 19 तारीख की एक लेटर अटैच की हुई थी। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर 19 तारीख की लेटर पहले जैसे आम तौर पर होता है, जैसे ईमेल एक्सचेंज होते हैं किसी भी आगे प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, तो अगर तो 19 तारीख की चिट्ठी में क्या यह लिखा हुआ था कि हम पहले भी आपको वो रिमाइंडर के तौर पर अटैच की गई थी, या 30 तारीख को ही पहली मेल गई और 19 की चिट्ठी उसी में अटैच कर दी जिसका पंजाब पुलिस जिक्र कर रही है? दोनों में से क्या कौन सी बात सही है? देखिए, CBI के द्वारा इस मामले में जिस तरह से एक औपचारिक तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि सिद्धू की हत्या के बाद इसकी हत्या के बाद वो पंजाब पुलिस को याद आया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना चाहिए। कि एक तरह से कहीं कहीं सेंट्रल एजेंसी द्वारा एक पंजाब पुलिस के द्वारा जो एक लापरवाही से जुड़ा मसला है उसको संज्ञान में दिखाने का एक प्रयास किया गया है। और CBI के द्वारा जिस तरह से इस मामले में जानकारी दी गई है कि जब हत्या हो जाती है उसके बाद RCM के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है और हत्या के बाद CBI को भेजा जा रहा है और हत्या के 10 दिन पहले का लेटर जो अटैच करने के बाद, तो हालांकि देखिए यहाँ पर साफ तौर पर मसला है कि यहाँ पर जिस तरह से CBI द्वारा जो लेटर की जो जानकारी मिल रही है और जिस तरह से सिकंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के बारे में जानकारी दिया गया और इस मामले में एक क्लैरिफिकेशन एक जारी करते हुए CBI के द्वारा बताया गया है। और इस मामले में जो कई मीडिया रिपोर्ट जो है उस मीडिया रिपोर्ट का एक तरह से खंडन किया गया है और इसमें बताया गया है कि जिस तरह से 19 मई शंकर आनंद साढ़े सहयोगी गलबात कर रहे सी। कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम है पर जो जानकारी CBI वालों दी गई है उसके मुताबिक चिट्ठी जड़ी है या ईमेल है, क्योंकि डाक भी क्या है CBI ने कि 30 मई ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ और ईमेल का भी जिक्र किया कि 30 मई ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, पर उसके नाल एक 19 मई की लैटर अटैच सी।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾ ਕੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ 19 ਮਈ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਜਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ।